Hi, hello, vanakkam. Welcome to our CAS 95th free online webinar session. வருமான வரி பார்வையில் மூலதன ஆதாயம், நிலம் மற்றும் வீடு. வழங்குபவர் நமக்கு மிகவும் பரிச்சயமான நபர், நல்ல பாடகர் திரு பி. பாலசுந்தரம் ஐயா அவர்கள், டாக்ஸ் கன்சல்டன்ட் அண்ட் ஆடிட்டர் ஃப்ரம் ஒசூர். எல்லாருக்கும் வருமான வரி பற்றி நிறைய சந்தேகங்கள் இருக்கலாம். வருமான வரியில் சில சலுகைகள் அரசு வழங்குகிறது. வீடு வாங்கினால் அதுக்கு வாங்கும் கடனில் அசல் மற்றும் வட்டியில் அவற்றிற்கு வருமான வரியில் சலுகை வழங்கப்படுகிறது. ஆகையால் அந்த சலுகைகள் எவ்வாறு சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்வது, மேலும் மிஸ்யூஸ் பண்ணாமல் இருப்பது எப்படி என்று தெரிந்து கொள்ளலாம். வாருங்கள். வருமான வரி பற்றி நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அதற்கு இந்த நிகழ்ச்சி உபயோகமாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம். சிதம்பரம் Academy of Refinement and Enrichment was started on 5th September 2006 and named after the renowned freedom fighter Mr. V.O. Chidambaram of Thuthukudi. The main objective of CARE is societal development through human resource development. Easy accessibility. CARE has 11 zonal offices across South India in Telangana, Andhra, Karnataka, Puduvai, Tamil Nadu and Kerala. Services offered by CARE: training and development, guidance and counseling, legal support, recruitment, other services like corporate films and training videos, corporate magazines, GST services and training, translation works, and event management. CSR activities. All the above activities are managed by our founder director CARE, Dr. R. Krishnamurthy sir, professor, psychologist, trainer, advocate, and social worker. Along with our joint director CARE, Mr. S. Balachandra sir, director, ELM World Academy, Hosur. You can contact us in the below mobile numbers. You can visit our website for more information. You can email us in the following email IDs. Join us through social media. Subscribe our YouTube channel for free motivation videos. CARE HRD for success. All our online session is also being shared in our YouTube channel. You can find us in Facebook, CARE HRD India. It is our customary to welcome our guests with a virtual bouquet, and hereby we offer it to today's guest, Balasudram sir. Please accept it, sir. Thank you. Thanks a lot. And next to our guest speaker, Gayatri madam. Madam, please accept our virtual bouquet, madam. Thank you, madam. You're welcome. Next, அடுத்ததாக துவக்குரையாற்ற நம்ம காயத்ரி மேடம், அசிஸ்டன்ட் ப்ரொஃபசர், ஃபவுண்டர் அண்ட் டைரக்டர் ஆஃப் காயத்ரா எஜுகேஷனல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டிடியூட், கிருஷ்ணகிரி அவர்களை அழைக்கிறேன். மேடம், மேடை Thank you, ma'am. Glad welcome to all of you. Your presence is very important for Enlight today's session. Now, I'm delighted to welcome our guest who is here to fill this morning with the desires, hopes, and dreams we all share. Every entrepreneur has the dreams to run his business successfully, and he may also wish to invest his money in such a way that he can eradicate his tax problems, which can guided only by our tax consultant and auditor. If you have any idea to invest in the land house, then sir is here today to help you out and solve your problem. Now I like to give information about his academic achievements. He is graduated with BCom degree and PGD actually. He is practicing as a tax consultant and auditor. He passed GSTP exam, one among 75 in Tamil Nadu, and got 11th rank. Wow, you are simply great, sir. This shows you how much knowledgeable and experience in the field of taxation and auditing. He is also District Secretary of Tamil Nadu Progressive Writer and Artists Association. Sir, the sir is also very much interested in singing, acting, writing, doing social services. Fantabulous, sir, and mind-blowing. This is an extraordinary quality you have, sir. You are a good example of left and right brain activation. He is a introduction leader of Landmark Worldwide Technologies Private Limited. And one more amazing information about our guest is he acted in 5 TV serials and short films, and also released a poetry in Tamil. Wow, sir, you have not left any field at all. Really, you are a multi-talented person, sir. Hats off to you, sir. You are providing services in different fields of society.
We all are very lucky to have such a wonderful person and inspiring personality today. It's my gratitude towards our guests who have taken pain to mark his presence for the cause of humanity, who is here to enlighten our mind with his guidance and experience. I proudly and happily welcome our multi-talented guest, Mr. Balasundaram sir, to CARE Academy. Welcome, sir. Thank you so much. Thank you, I Gayatri. extend my gratitude to the Krishnamurti sir who have given this great opportunity. Thank you once again. Thank you, Gayatri madam. எப்பயுமே உங்க Thank you, கெஸ்ட்க்கு ma'am. லாங் இன்ட்ரோடக்ஷன் இருக்கும். இன்னைக்கும் அதே மாதிரி லாங் இன்ட்ரோடக்ஷன் இருந்தது மேடம். Thank you, ma'am. மேடம். ஓகே. அடுத்ததாக நம்ம பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்க்கு எப்பொழுதும் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு ஏதேனும் கேள்விகள் சந்தேகங்கள் இருந்தால் சாட் பாக்ஸில் டைப் செய்யவும். இறுதியில் கேள்வி பதில் நேரத்தில் பயிற்சியாளர் விடையளிப்பார். தங்களது ஹேண்ட் ரைஸ் பட்டனை கேள்வி பதில் நேரத்தில் அழுத்தலாம். உங்கள் கேள்விகள் மற்றும் பயிற்சியினை பற்றிய கருத்துக்களை எங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளலாம். மற்றும் உங்கள் பெயர், ஊர், வாட்ஸ்அப் நம்பரை சாட் பாக்ஸில் பதிவு செய்தால் எங்கள் நிகழ்ச்சிகளை பற்றிய தகவல்களை பெறலாம். ஓகே, இப்ப நிகழ்ச்சிக்கு போயிடலாம். வாங்க பாலசுந்தரம் ஐயா. கேட்டுக்கொள்கிறேன். மேடை உங்களுடையது. நன்றி. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை காலையில வருமான வரி பார்வையில மூலதன ஆதாயம், நிலம் மற்றும் வீடு அப்படின்ற தலைப்புல நான் பேச போறதை கேட்கறதுக்காக வந்திருக்கவங்க எல்லாருக்கும் என்னோட நன்றி முதல்ல தெரிவிச்சுக்கிறேன். திருமதி கீதா அண்ட் திருமதி காயத்ரி இருவருக்கும் என்னோட நன்றி. இந்த நிகழ்ச்சியை துவக்கி வச்சதுக்கும் அறிமுகப்படுத்தினதுக்கும். அதற்கு மேல இப்படி ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்த கேர் நிறுவன திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்களுக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி. இப்போ தலைப்புக்கு போயிடலாம். வருமான வரி அப்படின்றது இப்போ எல்லாரோட வாழ்க்கையிலும் ரொம்ப ஒரு சாதாரண சொல் ஆயிடுச்சு. வருமான வரி அப்படின்றத பத்தி தெரியாம பெரும்பாலான ஆட்கள் இல்லை. எல்லாருக்குமே அதனோட முக்கியத்துவம் தெரியும். தற்காலத்துல என்னென்ன நடந்துட்டு இருக்கு அப்படின்றது தெரியும். இதுல இது ஒரு பெரிய கடல் மாதிரி 298 பிரிவுகள் இருக்கு இந்த சட்டத்துல. அதே மாதிரி கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த மூலதன ஆதாயம் அப்படின்றதே ஒரு பெரிய விஷயம்தான். அதுல இன்னைக்கு நான் நிலம் மற்றும் வீடு அதை மட்டும் எடுத்துட்டேன், லேண்ட் அண்ட் பில்டிங்ஸ். ஏன் அப்படின்னா நம்ம இந்த குறுகிய நேரத்துல ஏதாவது ஒரு தலைப்புல விஷயங்களை நிறைய தெரிஞ்சிட்டோம்னா அது பயனுள்ளதா இருக்கும். மொத்த விஷயங்களையும் இந்த 1 மணி நேரத்திலயோ 1.5 மணி நேரத்திலயோ உள்ள கிரகிக்கிறது கொஞ்சம் சிரமம். அதனால இந்த தலைப்பு தேர்ந்தெடுத்தேன். இது எல்லாரோட வாழ்க்கையிலையும் சம்பந்தப்பட்டது. ஏன்னா இப்ப நிலம் வாங்கி வீடு கட்டி அல்லது இருக்கிற வீட்டை வித்து இன்னொரு வீடு வாங்கி இந்த நடவடிக்கைகள்லாம் ஈடுபடாதவங்க ரொம்ப குறைச்சல். பொதுவா ஒசூர்ல நான் நிறைய தொழிலாளர் இருக்காங்க, வேற வேற தொழில இருக்கவங்க இருக்காங்க. தனிப்பட்ட முறையில மருத்துவர்கள், வழக்கறிஞர்கள், எங்களை மாதிரி வரி ஆலோசகர்கள், வேற பல தொழில், கட்டிட ஒப்பந்ததாரர்கள், இது மாதிரி நிறைய இருக்காங்க. ஒசூர்ல இந்த தலைப்பு ரொம்ப தேவையான ஒண்ணு. பொதுவா சட்டத்தை எல்லாருமே யூகிக்க தான் செய்யறாங்க. உண்மையிலேயே சட்டம் என்ன சொல்லுது அப்படின்றத தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும்ன்ற ஆர்வம் கொஞ்சம் குறைச்சலா தான் இருக்கு. அல்லது அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஆனா சில சமயம் முடிவு எடுக்கிறப்ப யாரையும் கலந்து ஆலோசிக்காம அவங்களா முடிவு எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமேல் வருமான வரியில இருந்து ஒரு கேள்வி இதெல்லாம் வர்றப்ப வருத்தப்படுறாங்க. ஒரு நிலையில பாத்தீங்கன்னா வருமான வரியில இருந்து வர்ற அந்த நோட்டீஸ் அப்படின்ற அந்த அறிவிக்கைகள்லாம் சரியான பதிலையோ இல்ல விளக்கத்தையோ நீங்க கொடுக்கல அப்படின்னா அவங்க என்ன ப்ரொபோஸ் பண்ணாங்களோ அந்த வரியையும் தண்டத்தொகையும் சேர்த்து உங்ககிட்ட வசூல் பண்றதுக்கு வந்துடுவாங்க. அதாவது அதுக்கப்புறம் நீங்க மேல்முறையீடு அந்த மாதிரி எல்லாம் போயிட்டு இருக்கணும். அதுக்கு முந்தி இந்த நிலம் வீடு தொடர்பா சட்டத்துல என்ன இருக்கு அப்படின்றத இன்னைக்கு ஒரு பருந்து பார்வையில தெரிஞ்சுக்கும். ஏன்னா முழுசா இதை பத்தி பேசணும்னா எனக்கு ஒரு நாள் கொடுக்கணும். அது நடைமுறை சாத்தியம் இல்லை. வேற ஏதாவது நேரடி நிகழ்வு நடக்கிறப்ப வேணா அது நடக்கலாம். ஆனா இந்த பிளாட்ஃபார்ம் ரொம்ப பயனுள்ளது. நான் நிறைய நிகழ்ச்சியில் இதுல பங்கு பெற்றிருக்கேன் வேற வேற தலைப்புல. அப்ப திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி அவர்கள் என்கிட்ட ஒரு நாள் சொன்னார், நீங்க கூட உங்க டாக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு இதை எடுத்து பேசுங்களேன் அப்படின்னு. இது 2020 நடந்தது.
இந்த 10ஆம் தேதி தான் இது வந்து சாத்தியமாயிருக்கு. இந்த 10ஆம் தேதிக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கு. என்ன அப்படின்னா, இன்னைக்கு வந்து ஒரு பிரிவினர் வந்து வருமான வரி தாக்கல் செய்யறதுக்கான கணக்கு தாக்கல் செய்யறதுக்கான கடைசி தேதி, அதாவது நான் டாக்ஸ் ஆடிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 1 கோடிக்கு கீழே வருமானம் இருக்கவங்க கணக்கு தணிக்கைக்கு உட்படாத பிரிவினர் வந்து இன்னைக்கு தாக்கல் பண்ணோம். நாங்க தேதி முடிவு பண்ணப்ப இந்த 10ஆம் தேதின்றது இல்ல. இது வந்து 31ல இருந்து இப்ப 10ஆம் தேதி வரைக்கும் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிருக்கு, நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு. அதனால என்னோட சக தொழில் தோழர்கள் நிறைய பேர் வந்து இன்னைக்கு பங்கு பெற முடியலன்னு நினைக்கிறேன். அவங்க அலுவலகத்துல வேலை செஞ்சுட்டு இருப்பாங்க. இங்க இருக்கிற ஒரு 30 பேருக்காக இந்த தலைப்புல என்னோட கருத்துக்களை உங்களோட பகிர்ந்துக்கிறேன். இது எல்லாமே வந்து சட்ட புத்தகத்திலையும் சட்ட பத்திரிகைகளிலும் வந்த செய்தி மற்றும் இந்த வருமான வரி விதிகளுக்கு உட்பட்ட செய்திகள். முதல்ல மூலதன ஆதாயம் அல்லது லாபம் அப்படின்னா என்னன்னு பார்க்கணும். அதாவது கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அப்படின்னா என்ன? கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ன்றது ஒரு கேபிட்டல் அசட்டை சேல் பண்றப்போ டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றப்போ வரக்கூடிய கெயின். அதாவது மூலதன சொத்தை விற்கும் போதோ அல்லது மாற்றும் போதோ ஏற்படக்கூடிய லாபம். இதுதான் வந்து கேபிட்டல் கெயின், மூலதன ஆதாயம் அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது மூலதன லாபம்னு சொல்லலாம். இதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னா, ஒரு ப்ராப்பர்ட்டிய, ஒரு சொத்தை என்ன விலைக்கு நீங்க விற்கிறீங்க, பத்திரப்படி என்ன விலைக்கு விற்கிறீங்களோ அந்த விலையிலிருந்து கீழ்கண்டவற்றையெல்லாம் கழிச்சிங்கன்னா அதுதான் வந்து மூலதன லாபம். அது என்னென்ன கழிக்கலாம் அப்படின்னா, அந்த சொத்தை என்ன விலைக்கு வாங்கினீங்க, அந்த சொத்தை மேம்படுத்துறதுக்கு என்னென்ன செலவு செஞ்சீங்க, இது ரெண்டையும் கூட்டி அதுல இருந்து கழிச்சிட்டோம்னா அதுதான் வந்து மூலதன லாபம். இது ஒரு சுருக்கமான விளக்கம். நம்ம விரிவா என்ன பார்க்க போறோம். ஓகே, மூலதன சொத்துக்கள்னா என்னன்னு முதல்ல பார்த்துடலாம் இல்லையா? ஏன்னா அதை விற்கிறப்பதான் நமக்கு லாபம் வருது. மூலதன சொத்துக்கள் அப்படின்றது அசையும் சொத்து, அசையா சொத்து, இன்னும் சொல்ல போனா கண்ணுக்கு புலப்படாத சொத்து, அதாவது இன்டான்ஜிபிள் அசெட்ஸ், அதெல்லாம் கூட இதுல வரும். உதாரணத்துக்கு குட்வில் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. இப்ப நீங்க ஒரு காட்ரேஜ் பீரோ அப்படின்னு ஒண்ணு வாங்குறீங்க அப்படின்னா, அந்த பீரோ, அந்த அலமாரியோட தரம், அதனோட உழைப்பு, நீடித்த தன்மை, இதெல்லாம் பத்தி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்கு இல்லைங்களா? இதை வந்து அந்த நிறுவனம் வந்து அதை ஒரு சொத்தா பாவிக்கிறாங்க, குட்வில் அப்படின்னு பாவிக்கிறாங்க. இது மாதிரி ஒவ்வொரு நிறுவனத்துக்குமே வந்து குட்வில்ன்றது உண்டு. அதை வந்து கண்ணுக்கு தெரியாத சொத்து அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இன்டான்ஜிபிள், அதை பார்க்க முடியாது. ஆனா அதுதான் ஒரு பெரிய சொத்தா இருக்கும் அந்த நிறுவனத்துக்கு. ஏன்னா அதை வச்சுதான் எல்லாரும் வாங்குவாங்க. அந்த பிராண்ட் பேர் சொன்னாவே போதும் வாங்கிடுவாங்க. ஸோ அந்த குட்வில் கூட அதுவும் கேபிட்டல் கெயின் இதுல வந்துடுது. இந்த அசையா சொத்து, அசையும் சொத்து, புலப்படா சொத்து அப்படின்ற அந்த பெரிய ஒரு தலைப்புக்குள்ள இதுவும் வந்துடுது. ஓகே, எதெல்லாம் வந்து மூலதன சொத்து இல்லை அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சுக்கலாம். உதாரணத்துக்கு விவசாய நிலம் வந்து மூலதன சொத்து கிடையாது. விவசாய நிலத்தை, அது எத்தனை ஏக்கர் இருந்தாலும் சரி, விவசாய நிலமாவே வித்தோம்னா அதுக்கு வரி செலுத்த வேண்டியதில்லை, வருமான வரி செலுத்த வேண்டியதில்லை. அது வந்து இந்த சட்டம், வருமான வரி சட்டம் ஏற்படுத்தினப்பவே அது வந்து இந்தியா விவசாய நாடு அப்படின்றதுனால அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய விதி விலக்கு கொடுத்துருக்கு. அப்புறம் சில கோல்டு பாண்ட்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் வந்து இந்த லாபம் அப்படின்ற அந்த பார்வையிலே வராது. சரி, இப்ப மூலதன ஆதாயம் அப்படின்றதையே, கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வந்து பெரிய 2 பிரிவுகளா பிரிக்கலாம் காலத்தை வச்சு. ஒன்னு வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின், இன்னொன்னு லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். அதாவது குறுகிய கால ஆதாயம், நீண்ட கால ஆதாயம். இந்த குறுகிய கால ஆதாயம் அப்படின்றது என்னன்னா, அந்த குறிப்பிட்ட சொத்து வந்து எவ்வளவு காலத்துக்கு இருந்து அதுக்கப்புறம் விற்கப்பட்டது அப்படின்றத பொறுத்தது. நீண்ட கால ஆதாயம் அப்படின்றது அப்படிதான். நீண்ட கால சொத்துன்றது என்னன்னா வேற ஒண்ணும் இல்லை, இந்த பீரியட் ஆஃப் ஹோல்டிங் சொல்றீங்களா, எவ்வளவு நாள் வச்சிருக்கோம் அப்படின்றத பொறுத்தது. இப்போ நம்ம ஒரு வீடு அப்படின்ற உதாரணத்துக்கு போலாம். இப்போ ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு வீடு இருக்கு, அதை வந்து அவர் 2010 வாங்கியிருக்காரு, 2020 வித்துட்டார். 2020 மே மாசம்னு வச்சுக்கோமே, அதில் வித்துட்டார். இப்ப இது குறுகிய கால சொத்தா நீண்ட கால சொத்தா அப்படின்னு பார்க்கணும்னா என்ன அப்படின்னா, 1/4/2017 இருந்து இந்த கால அளவு வந்து மாத்திருக்காங்க. 2 வருடங்கள் சொத்தை அவர் வச்சிருந்தா அதுக்கப்புறம் அவர் வித்தார்னா அது வந்து நீண்ட கால சொத்து. 2 வருஷத்துக்கு உள்ள வித்தார்னா அது வந்து குறுகிய கால சொத்து. 1/4/2017 முந்தி என்ன இருந்ததுன்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம். அதுக்கு முந்தி
3 வருடங்கள் அப்படின்னு இருந்தது. 36 மாதம் வச்சிருந்தாதான் அது வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அப்படின்ற இதுக்குள்ள வரும். இப்போ வந்து அது 24 மாசம் வச்சிருந்து வித்தாவே அது வந்து லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். ஓகே, இந்த ஷார்ட் டேர்ம் லாங் டேர்ம்ல என்ன வித்தியாசம் வந்துட போகுது அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம். எதா இருந்தா என்ன, 3 வருஷமா இருந்தா என்ன, 4 வருஷமா இருந்தா என்ன, சொத்தை வித்தோம் வாங்கின விலைக்கும் வித்த விலைக்கும் உள்ள வித்தியாசத்துக்கு டாக்ஸ் வரும் இல்லையா அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரலாம். ஆனா அது அப்படி கணக்கிடப்படுவதில்லை அப்படின்றதான் உண்மை. இதெல்லாம் வந்து ஏன் அப்பப்ப சொல்லிக்கிறேன் அப்படின்னா, பொதுவா மக்கள் மனசுல இருக்கிற ஒரு கருத்தாக்கம் இதெல்லாம். அவங்களா வந்து கெஸ் பண்றது. நான் எப்பவுமே சொல்லுவேன், எதையுமே கெஸ் பண்ணாதீங்க, குறிப்பா வந்து ஆக்ட கெஸ் பண்ணவே பண்ணாதீங்க அப்படின்னு. ஏன்னா நேத்து இருந்தது இன்னைக்கு இருக்காது. அதோட அது கெஸ்ஸிங்கிறது வந்து நமக்கு இருக்கிற அந்த அறிவை வச்சு பண்றது. அது எப்பவுமே வந்து சரியா இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது. இப்ப இந்த தலைப்புல பேசணும் அப்படின்றதுக்காக நான் ஒரு கிட்டத்தட்ட 1 வாரமா வந்து தயாரிப்பு வேலைகள்லாம் ஈடுபட்டேன். குறிப்புகள்லாம் எடுத்தேன். வேற வேற புத்தகங்கள்லாம் படிச்சுதான் நான் இங்க வந்து உட்கார்ந்துருக்கேன். ஏன்னா என்னோட அந்த நாலேஜ் டொமைன் அப்படின்னு சொல்றேன் இல்லைங்களா, அந்த அறிவு கிடங்குல இருந்து நான் பேச ஆரம்பிச்சேன்னா அது அவ்வளவு சரியா இருக்காது. ஒரு தலைப்புல வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு சிறு வெளிச்சத்தையாவது பாய்ச்சணும் அப்படின்றப்ப அதுக்கான டார்ச் என்கிட்ட இருக்கணும் கண்டிப்பா. அப்பதான் என்னால வெளிச்சத்தை கொடுக்க முடியும். ஏதோ ஒரு நெருப்பெட்டி வச்சுட்டு அப்பப்ப பொருத்தி அணைஞ்சுக்கிட்டே இருந்தா அது தொடர் வெளிச்சம் வராது. இப்போ இந்த நீண்ட கால குறுகிய கால அப்படின்ற பிரிவு ஏன் வருது அப்படின்றத இப்ப நம்ம பார்க்க போறோம். குறுகிய கால மூலதன ஆதாயம் அப்படின்றத முதல்ல பார்த்துருவோம். இப்ப ஒருத்தர் வந்து 2018 ஒரு வீடு வாங்குறாரு, 2019 அது விற்கிறாரு. உதாரணத்துக்கு 2018 ஒரு 30 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கினாரு, 2020 இல்ல 2019 ஒரு 40 லட்சத்துக்கு அதை விற்கிறாரு. நடுவில் வந்து கொஞ்சம் செலவெல்லாம் பண்ணியிருக்காரு. மாடியில் ஒரு அறை கட்டியிருக்காரு. அப்புறம் ஏதோ ஒரு வழக்கு இருந்தது, அந்த வழக்குக்காக செலவு பண்ணி அந்த டைட்டில்னு சொல்றோம் இல்லைங்களா, அந்த நிலத்துக்கான உரிமை பிரச்சனையானப்ப அதுக்காக கோர்ட்டு கேஸ் அது மாதிரி நீதிமன்றத்துக்கு வழக்கறிஞருக்கு இதுக்கெல்லாம் வந்து செலவு பண்ணியிருக்காரு. அது ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் செலவு பண்ணியிருக்காருன்னு வைங்க. 10 லட்சத்துக்கு வாங்கினாரு, 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு ஒரு அறை கட்டினாரு, 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு நீதிமன்ற செலவெல்லாம் பண்ணாரு, 12 லட்சம் ஆச்சு. சாரி, உதாரணத்துல 30ன்னு சொன்னேன். ஓகே, 30 லட்சத்துக்கு வாங்கினாரு, இன்னும் 2 லட்சம் செலவு பண்ணார், 32. இப்ப அந்த 40 லட்சத்துக்கு விற்கிறார். 40 லட்சத்துக்கு விற்கிறப்ப விற்ற விலை 40, வாங்கிய விலையும் மேம்படுத்துவதற்காக பண்ணப்பட்ட செலவெல்லாம் சேர்த்து 32. அப்ப 8 லட்சம் ரூபாய் வந்து குறுகிய கால ஆதாயம். இந்த குறுகிய கால ஆதாயம் அப்படின்றது அவரோட மத்த வருமானத்தோட சேர்க்கப்பட்டு மொத்தமா அதுக்கான வரி விதிக்கப்படும். இதுதான் வந்து ஷார்ட் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயினோட ஸ்டேட்டஸ். டாக்ஸேஷன் மெத்தட்னா அதான். குறுகிய கால கடன் அப்படின்றதுக்கு வேற எந்த சிறப்பு கழிவுகளும் கிடையாது. இங்கதான் வந்து ஏன் குறுகிய கால ஆதாயம் நீண்ட கால ஆதாயம் அப்படின்றது வந்து நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது. சோ இதை வந்து எப்படி சொல்லலாம், இட் வில் பி ஆடட் ஆஸ் அதர் இன்கம் டு ஹிஸ் டோட்டல் இன்கம். இன்னொரு வருமானமா அவரோட மொத்த வருமானத்தோட இதுவும் சேர்க்கப்படும். உதாரணமா ஒரு சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கலாம், வங்கியில இருந்து வட்டி வரலாம், வேற வீட்டுல இருந்து வாடகை வரலாம். இந்த வருமானத்தை எல்லாம் சேர்த்துதான் அவருக்கு வந்து வரியை கணக்கிடுவாங்க. அப்படி இருக்கப்ப இந்த குறுகிய கால ஆதாயத்தை அதோட சேர்த்துருவாங்க. சரி, சேர்த்தா என்ன அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வரலாம். அதோட சேர்த்துறப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னா அவரோட வரி சுமை வந்து அதிகமாகும். ஏன்னா இப்ப 10 லட்சம் வரைக்கும் ஒரு வரியீடு முறை இருக்கு, அதுக்கப்புறம் ஒரு டாக்ஸ் ஸ்லாப் இருக்கு. இப்போ அவரு 3வது ஸ்லாபுக்கு போயிட்டாருன்னா 30% வந்தார். 10, 20, 30 3 இருக்கு. 20ல இருந்து 30க்கு போறப்ப அவர் அனாவசியமா வந்து வரி அதிகமா செலுத்த வேண்டியது. ஏன்னா இந்த லாபத்தை, குறுகிய கால லாபத்தை அவர் மற்ற வருமானத்தோட சேர்த்துறப்ப அது அந்த 30% ஸ்லாபுக்கு போறப்ப அதிகமா வரி செலுத்த வேண்டியது. அப்படி வச்சுக்கோம், இழப்புன்னு சொல்ல வேண்டாம், அதிக வரி செலுத்த வேண்டியது. சரி, இப்போ இதுவே நீண்ட கால மூலதன ஆதாயமா இருந்தா என்ன ஆகும் அப்படின்னா, நீண்ட கால மூலதன ஆதாயத்துக்கு
தனியா 20% மட்டும் வரி செலுத்தினா போதும். இது ஒரு பலன், அட்வான்டேஜ் சொல்றேன் இல்லைங்களா, பிளஸ் பாயிண்ட். இன்னொரு ஆதாயம் என்ன இருக்கு அப்படின்னா, நீண்டகால மூலதன ஆதாயத்தை குறிப்பிட்ட வகைகள்ல முதலீடு செஞ்சா அதுக்கான வரி விலக்கு கிடைக்கும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம், எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். இதுக்காக தான் வந்து குறுகிய காலம் நீண்ட காலம் அப்படின்றத நம்ம முக்கிய விஷயமா எடுத்து பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். சரி, இப்ப நம்ம நீண்ட கால ஆதாயத்துக்கு போறோம். அது எப்படி எப்படிலாம் அதுல வந்து முதலீடு பண்ணா நமக்கு வரி சலுகை கிடைக்கும் அப்படின்றத பார்க்க போறோம். நீண்ட கால முதலீட்டு ஆதாயத்தை கணக்கிடுறதுக்கு முதல்ல வந்து விற்ற விலை அது தெரியணும். 2020 ஒருத்தர் ஒரு சொத்தை விற்கிறார் அப்படின்னா எவ்வளவுக்கு வித்தாரு, ஸ்டாம்ப் பேப்பர்ல எவ்வளவு காமிச்சிருக்காங்க சப் ரெஜிஸ்டர் ஆபீஸ்ல அப்படின்றது முக்கியம். அதுதான் வந்து கணக்கெடுறதுக்கான முதல் தரவு. அதுல வந்து ஒரு 50 லட்சம் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்கன்னா அந்த 50 லட்சம் தான் வந்து நம்ம கணக்குல எடுத்துக்கணும். இந்த இடத்துல இன்னொரு விஷயத்தை கவனிக்கணும். 50 லட்சத்தை அவர் கையில வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் வருமான வரி கட்டணுமா அப்படின்னா சட்டம் அப்படி சொல்லல. ரிசீவ்ட் ஆர் அக்ரூட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. என்ன அப்படின்னா, நீங்க கையில வாங்குறீங்களோ இல்லையோ அது வந்து ஒரு பொருட்படுத்தக்கூடாது, இட் இஸ் மெட்டீரியல், அதை பொருட்படுத்தக்கூடாது. 50 லட்சத்துக்கு விற்கிறதா நீங்க ஒத்துக்கிட்டு பத்திரப்பதிவு செஞ்சிருந்தீங்கன்னாவே நீங்க வரியை வந்து செலுத்திதான் அந்த காலகட்டத்துக்குள்ள. அதாவது எளிமையா சொல்லுவோம், 50 லட்சத்துல 20 லட்சம் தான் கொடுத்திருக்காரு, மீதி 30 லட்சம் வந்து நானு அப்புறமே தரேன்னு சொல்லிட்டு அவர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா நம்ம 20 லட்சத்தை கணக்குல எடுத்துக்க முடியாது, 50 லட்சத்தை எடுத்துக்கணும். அந்த 30 லட்சம் அப்படின்றது வர வேண்டியது ரிசீவபிள், அவ்வளவுதான். அதனால நமக்கு கையில முழு தொகையும் கிடைச்சாதான் நம்ம அதுக்கான வரியை வந்து கட்டணும் அப்படின்றது கிடையாது. வருமான வரியில அப்படி சொல்லல. ரிசீவ்ட் ஆர் அக்ரூட், உங்களுக்கு வர வேண்டிய இருந்தாலுமே அந்த முழு தொகை நீங்க எடுத்துக்கணும். உங்க கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே நீங்க வந்து வருமான வரி கணக்கிடுறதுக்கு அந்த முழு தொகையை தான் எடுத்துக்கணும், முழு விற்ற விலையை தான் எடுத்துக்கணும். ஓகே, இதுல இருந்து என்னென்ன கழிக்கலாம், அந்த குறுகிய கால ஆதாயத்துக்கு சொன்ன மாதிரியே தான் என்ன விலைக்கு வாங்கினாரு, எந்த வருஷம் வாங்கினாரு அப்படின்றது ஒண்ணு. அடுத்து காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அதாவது அதை மேம்படுத்துறதுக்காக என்னென்ன செலவு பண்ணாரு அப்படின்றது. அப்புறம் அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் கனெக்டட் வித் டிரான்ஸ்ஃபர் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது இந்த மாறுதல் அல்லது விற்பனை பண்றப்ப அதுக்கான செலவுகள் ஏதாவது பண்ணியிருக்காரா, இதுலயுமே அந்த லீகல் எக்ஸ்பென்ஸ்ல எடுத்துக்கலாம். அந்த உரிமைக்காக ஒரு நீதிமன்றத்தில் போனது, வழக்கறிஞருக்கு கொடுத்த கட்டண தொகை, இதெல்லாத்தையுமே எடுத்துக்கலாம். இதுல ஒரு முக்கியமான விஷயம் பார்க்கணும். இங்கதான் வந்து குறுகிய கால ஆதாயத்துக்கும் நீண்ட கால ஆதாயத்துக்கும் பெரிய வேறுபாடு இருக்கு. குறுகிய கால ஆதாயத்தில் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, எவ்வளவுக்கு வாங்கினாரோ அந்த விலையை எடுத்துக்குவோம், காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன். ஆனா நீண்ட கால ஆதாயத்தை பொறுத்த வரைக்கும் காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வருது. அதாவது விலை குறியீட்டுன்னு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, இண்டெக்ஸ், பிரைஸ் இண்டெக்ஸ்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. சோ இதுக்கும் வந்து அந்த பிரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்ளை பண்ணலாம் லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின். உதாரணத்துக்கு இப்போ 2001-2க்கான அந்த குறியீட்டு எண் வந்து 100, அதுதான் வந்து இப்ப அடிப்படை ஆண்டு. இதுலயும் வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் நடந்திருக்கு. என்ன அப்படின்னா 16-17 நிதியாண்டுல இருந்து இந்த புதிய முறையை வந்து நம்ம பின்பற்ற ஆரம்பிச்சிருக்கோம். அதாவது அசஸ்மெண்ட் இயர் 18-19 அப்படின்னு சொல்றாங்க, அக்கௌண்டிங் இயர் அப்படின்றது 17-18. 16-17 வரைக்கும் வேற இருந்தது, 17-18க்கு அப்புறம் இது மாறிடுச்சு. அதுக்கு முந்தி ஒரு உதாரணத்துக்காக சொல்ல 1981-82 அடிப்படை ஆண்டா இருந்தது, அதுக்கு வந்து 100 அப்படின்ற குறியீட்டேன்னு வச்சிருந்தாங்க. 2016-17 வரைக்கும் அதுவே தொடர்ந்து வந்துட்டு இருந்தது. இப்போ 2017-18 இருந்து 2001-2க்கான குறியீட்டின் 100 அப்படின்னு தொடர்ந்து வருது. 1க்கு வந்து 100, 2002-3க்கு வந்து 105, 2003-4க்கு 109, அது மாதிரி தொடர்ந்து இப்ப 2019-20க்கு வந்து 289 அப்படின்றதுதான் வந்து விலை குறியீட்டு எண். இது எதுக்கு அப்படின்னா, இப்ப உதாரணத்துக்கு
2002 ஜனவரியில ஒருத்தர் ஒரு சொத்தை வாங்குறாரு, 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்குறாருன்னு வச்சுக்கோம். 2002 ஜனவரியில 2020 ஜனவரியில அதை ஒரு 5 லட்சத்துக்கு விற்கிறாருன்னு வச்சுக்கோம். இப்போ நம்ம குறுகிய கால இதுல என்ன பார்த்தோம், இந்த 5 லட்சத்துல இருந்து அந்த 1 லட்சம் பிளஸ் அந்த காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட், அந்த லீகல் எக்ஸ்பென்ஸ் எல்லாம் கழிச்சுட்டு மீதிக்கு வந்து எவ்வளவு வரின்னு பார்க்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனா இதுல 2001ல 1 லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கினார். அப்ப இந்த இன்ஃபிளேஷன் இண்டெக்ஸ் அதால அதை வகுக்கணும், 1 லட்சத்தை 100ஆல வகுக்கணும். 2020 ஜனவரியில விற்கிறாரு அப்படின்றப்ப அந்த வர்ற விடையை வந்து 289ஆல பெருக்கணும். உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். 28.9 மடங்கு வந்து அது விலை ஏறி இருக்கும். அதாவது 1 லட்சம் அப்படின்றது 2,89,000 மாறி இருக்கும். இந்த காஸ்ட் இன்ஃபிளேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றத அப்ளை பண்றப்ப, இது மூலமா கணக்கிடுறப்ப அதனோட வேல்யூ வந்து உயர்த்தப்பட்டிருக்கு. ஓகே, அது உயர்த்தப்பட்டதுனால என்ன லாபம் அப்படின்னா, 5 லட்சத்துக்கும் 1 லட்சத்துக்கும் வித்தியாசம் 4ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 4 லட்சம் ரூபாய்க்கு நீங்க வரி செலுத்தணும். அதுக்கு பதிலா 5 லட்சத்துல இருந்து 289 கழிச்சோம்னா 211, அதுக்கு நீங்க வரி செலுத்தினா போதும். இது பெரிய நன்மை தானே. இந்த லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அப்படின்றது நமக்கு வந்து ஒரு இந்த மாதிரி ஒரு சலுகையை கொடுக்குது. சரி, இது வந்து வாங்கின விலைக்கு. இப்ப காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அதாவது அந்த சொத்தை வந்து மேம்படுத்துறதுக்காக செய்யப்பட்ட செலவுகள், அதாவது ஒரு விரிவாக்கமோ அல்லது ஒரு வழக்கறிஞர் கொடுத்த கட்டண தொகையோ எதுவா இருந்தாலும் அதுக்கும் வந்து இந்த இன்ஃபிளேஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து அப்ளை பண்ணலாம். உதாரணத்துக்கு 10,000 ரூபாய் செலவு பண்ணி ஒரு வேலி போட்டிருக்காரு 2001 வாங்கின உடனே அப்படின்னா, அந்த 10,000த்துக்கு 2001-2ல 10,000 செலவு பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இப்ப அது வந்து 28,900 மாறிடும். ஏன் அப்படின்னா, என்ன செலவு பண்ணமோ அதை அந்த வருஷத்துக்கான இன்ஃபிளேஷன் இண்டெக்ஸால வகுத்து எந்த வருஷம் வித்தாரோ அந்த வருஷத்துக்கான இன்ஃபிளேஷன் இண்டெக்ஸால பெருக்கணும்னா அதுதான் வந்து இன்றைய அந்த செலவு மதிப்பு. சோ வாங்கின விலைக்கு மட்டும் இல்ல, மேம்படுத்த செலவு பண்ண தொகைக்கும் வந்து இந்த இன்ஃபிளேஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து அப்ளை ஆகும். அப்ப முதல்ல நம்ம பார்க்க வேண்டியது முழு விற்ற விலை. அது கைக்கு வந்ததோ இல்லையோ, எவ்வளவுக்கு நீங்க விற்கிறீங்க மாத்துறீங்க அந்த விலை. அதுல இருந்து இன்ஃபிளேட்டட் காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன், காஸ்ட் இன்ஃபிளேஷன் இண்டெக்ஸ் போட்டு அந்த விலை ஒண்ணு. அடுத்து இன்ஃபிளேட்டட் காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட். அப்புறம் எக்ஸ்பென்சஸ் ரிலேட்டட் டு டிரான்ஸ்ஃபர். அதாவது இதை மாத்துறதுக்காக சப்போஸ் ஒரு நடுவில் ஒரு தரகர் வராரு, அவருக்கு 1% நீங்க மொத்த தொகையில இருந்து கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா அதையும் இதில் கணக்கில் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது எல்லாத்தையும் கூட்டி விலையில இருந்து கழிச்சிங்கன்னா அதுதான் வந்து மூலதன லாபம். இந்த லாபத்துக்கு தான் வந்து வரி கணக்கிடணும். அப்படின்றப்ப வரி வந்து கணிசமான அளவு குறைஞ்சது. ஸோ இதை செய்யறதுக்கு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, வாங்கின சொத்தை குறைஞ்சது 2 வருஷம் கழிச்சு தான் விற்கணும். இது கேட்டுட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து உபயோகமா இருக்குன்னு நம்புறேன். ஒரு சொத்தை வாங்கிட்டு அதிக விலை கேட்கறாங்கன்னு உடனே அடுத்த வருஷமே வித்தரக்கூடாது. போன வருஷம் ஒரு பிளாட் வாங்கினேன் சார், 10 லட்சத்துக்கு வாங்கினேன், அந்த இடத்துல இப்போ புதுசா ரிங் ரோடு எல்லாம் வந்துருச்சு, இப்போ வந்து 25 லட்சத்துக்கு கேட்கறாங்க சார், நான் வித்துட்டுமா அப்படின்னு எங்ககிட்ட கேட்டா நாங்க வேணாம்னு தான் சொல்லுவோம். உங்களுக்கு லாபம் வர்றது உண்மை, ஆனா வாங்குறவங்க என்ன விலைக்கு வாங்குறாங்களோ அந்த விலையே நீங்க பத்திரத்துல போடணும்னு சொல்லி போட்டாங்கன்னா 10 லட்சத்துக்கும் 25 லட்சத்துக்கும் உள்ள வித்தியாசமான 15 லட்சம் கிட்டத்தட்ட 30% வரிக்கு உட்படும். அது உங்களுக்கு நிச்சயமா இழப்பு தானே. அதுவே இன்னும் நீங்க 1 வருஷம் வச்சிருந்தீங்கன்னா 2 அனுகூலங்கள். ஒண்ணு, இதை விட நிச்சயம் விலை அதிகத்துக்கு தான் போகுது, ஒசூர்ல எதுவும் விலை குறையறது போறது இல்லை, நிலத்தோட விலையோ வீட்டோட விலையோ. அப்ப அந்த 25 இன்னும் 1 வருஷம் கழிச்சு 30 போலாம், 40 கூட போலாம், அது ஒரு லாபம். இன்னொன்னு, நீங்க அந்த வித்து வரக்கூடிய அந்த லாபத்தை குறிப்பிட்ட வகையில முதலீடு செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வரியே இல்லாம அதை முழுசா அனுபவிக்கக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்கு. அதை பத்தி பின்னாடி பார்ப்போம். அதுக்கு வந்து சில சட்டப்பிரிவுகள்லாம் இருக்கு, அதுக்கு பின்னாடி போகலாம். ஸோ இப்போ நீண்டகால ஆதாயம் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன வழிமுறைகள் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்.
இந்த காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்றது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் இந்த கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும். இந்த விலை குறியீட்டு எண் நல்லது. இப்போ ஒருத்தர் 2 வருஷம் கழிச்சு விற்கிறார், நீண்ட கால ஆதாயம் வருது அவருக்கு, இதுக்காக 20% வரியே செலுத்திடலாம் அவரு. அது ஒரு வழி, அது நேரான ஒரு வழி. எனக்கு எந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் எதுவும் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. 5 லட்ச ரூபா கேபிட்டல் கெயின்ஸ் வருது, நான் அதுக்கு 20% கட்டிடுறேனே அப்படின்னா தாராளமா நீங்க அந்த வருஷத்துக்கான ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றப்ப இதையும் சேர்த்து இந்த 1 லட்சத்துக்கான பேமெண்ட் அதையும் பண்ணிட்டு நீங்க ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண சேஃப். அவ்வளவுதான். அதுக்கப்புறம் வருமான வரியில இருந்து துறையில இருந்து எந்த வித கேள்வியும் வராது. ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு உண்டான ஆதாயத்துக்கான வரியை முறையா செலுத்திட்டீங்க, அதோட அது முடிஞ்சது. ஆனா எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் வந்து இது வந்து சாத்தியம் இல்லை. உதாரணத்துக்கு ஒரு 50 லட்சத்துக்கு ஒரு சொத்தை வாங்கி 1 கோடிக்கு விற்கிறான்னு வைங்க, 2 வருஷம் கழிச்சு இல்ல 10 வருஷம் கழிச்சுன்னு வச்சுக்குவோம். 50 லட்சத்துக்கு வாங்கிட்டு 1 கோடிக்கு விற்கிறப்ப 50 லட்சம் ரூபாய் மூலதன ஆதாயம் வருது. சில செலவுகள்லாம் கழிச்சா கூட 30 லட்ச ரூபாய் வருதுன்னு வச்சுங்க. 30 லட்சத்துக்கு 20% அப்படின்னு பாக்குறப்ப அது 6 லட்சம்ன்றது ரொம்ப பெரிய தொகையா தோணும். ஏன்னா எங்கேயாவது வெளியில வந்து ஒரு 10 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் 6 லட்சத்துக்கு ஒரு சின்ன நிலத்தையே வாங்க முடியும். சோ அவ்வளவு தொகையை வந்து வரியா செலுத்துறதுக்கு எல்லாருக்கும் மனசு வராது. ஏன்னா சட்டத்துல வந்து அதுல இருந்து விலக்கு பெறத்துக்கான வழிகள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. சரி, இப்போ அது என்னென்ன அப்படின்றத ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். முதல் விதிவிலக்கு வந்து செக்ஷன் 54ல இருக்கு, வருமான வரி சட்டம் பிரிவு 54. இது யார் யாருக்கு பொருந்தும் அப்படின்னா தனிநபர், HUFன்னு சொல்லக்கூடிய இந்து குடும்பம், பிரிக்கப்படாத இந்து குடும்பம், 2 பேருக்குமே அப்ளிகல் ஆகும். இது எதை விற்கிறப்ப இது உபயோகப்படும் அப்படின்னா வீடு விற்கிறப்ப. ஒரு வீட்டை வாங்கினீங்க, ஒரு 3-4 வருஷம் கழிச்சு விற்கிறீங்க அப்படின்றப்ப இந்த பிரிவை வந்து நீங்க பயன்படுத்தலாம். சரி, இதனோட நிபந்தனைகள் என்ன அப்படின்னு பார்க்கணும். நீங்க 10 லட்சத்துக்கு வாங்கி ஒரு 20 லட்சத்துக்கு விற்கிறீங்க அப்படின்றப்ப ஒரு 10 லட்ச ரூபா வருது, அதுல சில செலவுகள்லாம் பார்க்க ஒரு 5 லட்சம் வருது அப்படின்னா அந்த 5 லட்சத்தையும் அந்த மூலதன லாபத்தை இன்னொரு வீடு வாங்கறதுக்கு பயன்படுத்தலாம். இப்போ ஒரு 20 லட்ச ரூபா மூலதன ஆதாயம் வருது, அதாவது செலவு அந்த இதெல்லாம் கழிச்சது போக டாக்ஸபிள் கேபிட்டல் கெயின் வச்சுக்கோங்க, அதாவது வரிக்குட்படக்கூடிய ஒரு மூலதன ஆதாயம் அது 20 லட்ச ரூபாய் இருக்கு அப்படின்னா அந்த 20 லட்சத்தையும் இன்னொரு வீடு வாங்கறதுக்கு பயன்படுத்தணும். நீங்க புது வீடை வந்து 40 லட்சத்துக்கு கூட வாங்கலாம், ஏன்னா 20லயே வாங்கணும்ட்டு இல்லை. ஆனா இந்த மூலதன ஆதாயத்தை முழுசா பயன்படுத்தினீங்கன்னா இந்த முழு ஆதாயத்துக்கும் 100% வரி கழிவு கிடைக்கும். நீங்க வருமான வரியை கட்ட வேண்டியது. எவ்வளவு பேர் ரிலீஃப் இல்லையா? லாபம் வந்தது, ஆனா அதுக்கான வரி சுமையிலிருந்து தப்பிச்சுக்கலாம். அது வந்து பிரிவு 54 கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சலுகை. சரி, இதுக்கு வேற ஏதாவது நிபந்தனைகள் இருக்கு அப்படின்னா நிச்சயமா இருக்கு. வருமான வரி சட்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆகா இது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்படின்னு போனீங்கன்னா வேற ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு இக்கு வச்சிருவாங்க. அது வரி சட்டத்தோட அமைப்பு அந்த மாதிரிதான். என்னென்ன நிபந்தனைகள் அப்படின்னா, அப்படி புதுசா கட்டுறதுக்கு 3 வருஷம் டைம் கொடுக்குறாங்க. 3 வருஷம் தான் டைம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்குள்ள நீங்க புது வீட்டை கட்டிடணும், அல்லது 2 வருஷத்துக்குள்ள ஒரு புது வீட்டை வாங்கலாம். அப்படி வாங்கின வீட்டையோ கட்டின வீட்டையோ நீங்க மறுபடியும் 3 வருஷத்துக்கு விற்க கூடாது. சரி, இந்த இடத்துல இன்னொரு கேள்வி வரலாம். நான் 2020ல வித்திருக்கேன், 2022ல தான் எனக்கு வந்து நேரம் நல்லா இருக்குன்னு ஜோசிகார் சொல்லியிருக்காரு, அப்பதான் நீங்க புது வீடு கட்டணும்னு சொல்லியிருக்காரு, நான் அப்பதான் கட்டுவேன், அது வரைக்கும் என்ன பண்றது, நான் செலவு பண்ணிட்டோமா அப்படின்னா முடியாது. நீங்க அப்படி கேபிட்டல் கெயினை உடனே பயன்படுத்தல அப்படின்னா அது 6 மாசத்துக்குள்ள IDBIல கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸ்கீம்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதுல போட்டு வச்சிடணும். நீங்க எப்ப பிளாட் வாங்குறதுக்கோ இல்ல வீடு ஸ்டேஜ் பை ஸ்டேஜ் நீங்க கான்ட்ராக்டுக்கு பணம் கொடுக்கணுமோ அப்ப அதுல இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துதான் நீங்க வந்து அதை பயன்படுத்த முடியும். அது வரைக்கும் அந்த ஸ்கீம்ல என்ன வட்டி வருதோ அதுதான் உங்களுக்கு. நான் அந்த 10 லட்சத்தை வந்து 10 வட்டிக்கு விட்டு நான் 2 வருஷத்துல அதை டபுள் ஆக்கிடுவேன், பெருக்கிடுவேன் அப்படின்லாம் நீங்க கனவு காண முடியாது. சட்டத்துல அதுக்கு இடம் இல்லை. 3 வருஷத்துக்குள்ள வீடு கட்டணும் அப்படின்னா அந்த ஸ்கீம்ல இருந்து நீங்க அமௌண்ட்டை எடுத்துதான் வாங்கணும் அல்லது கட்டணும். அப்படி கட்டின வீட்டை 3 வருஷத்துக்கு விற்க கூடாது. 2021ல கட்டி முடிக்கிறீங்கன்னா 2024 வரைக்கும் அதை விற்க கூடாது. இதுல வந்து அந்த 2 வருஷம்ன்றது வந்து அப்ளிகபிள் இல்லை, அது 3 வருஷமாவே தான் வச்சிருக்காங்க.
ஏன் இதெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா, இதே வந்து மாத்தி மாத்தி பண்ணி வருமான வரி துறைக்கு வந்து வரியே கட்டாம செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கலாம் இல்லையா? அதை தடுக்கிறதுக்காக தான் இந்த நிபந்தனைகளை அவங்க போட்டிருக்காங்க. சரி, இப்போ இந்த நிதியாண்டுல ஒரு சின்ன மாற்றம், இந்த செக்ஷன் 54 அப்படின்றது பிரிவு 54ல என்ன மாற்றம் அப்படின்னா, ஒரு வீடு அப்படின்றது இருக்கு இல்லையா, இப்போ வந்து 2 வீடு கட்டுறதுக்கு ஒரு சலுகை கொடுத்திருக்காங்க. அதாவது முன்னாடி வந்து ஒரே வீடு தான் கட்டணும். ஏற்கனவே உங்களுக்கு ஒரு வீடு இருக்கலாம், அது போக இன்னொரு வீடு கட்டலாம், அவ்வளவுதான் வந்து அலோவ் பண்றாங்க. அதுக்கு மேல நீங்க வந்து இந்த கேபிட்டல் கெயின்ஸ்ல இந்த 54ல இருந்து பெனிஃபிட் எடுக்க முடியாது. ஆனா இந்த நிதியாண்டுல இருந்து 2 கோடி வரைக்கும் மூலதன ஆதாயம் வந்ததுன்னா நீங்க 2 வீடு வரைக்கும் கட்டலாம். அதுக்கும் இதே கால அளவு தான், 3 வருஷத்துக்குள்ள நீங்க 2 வீடா கட்டிக்கலாம். இன்னொரு முக்கியமான நிபந்தனை என்ன அப்படின்னா, ஓகே எனக்கு இப்போ 1 கோடி ரூபாய் ஆதாயம் வந்துருக்கு சார், எனக்கு வந்து சிங்கப்பூர்ல ஒரு சின்ன பங்களா வாங்கணும்னு ஆசை, நான் வாங்கிக்கலாமா அப்படின்னா சட்டத்துல இடம் இல்லை. நீங்க கட்டக்கூடிய அல்லது வாங்கக்கூடிய புது வீடு இந்திய எல்லைக்குள்ளதான் இருக்கும். நீங்க இங்க வித்துட்டு பெங்களூர்ல வாங்கலாம், அல்லது பெங்களூர்ல வித்துட்டு லக்னோல வீடு வாங்கலாம், அதுக்கு எந்த தடையும் இல்லை. ஆனா இந்தியாவுக்குள்ள இருக்கும். அது ஒரு முக்கியமான நிபந்தனை. இதான் வந்து பிரிவு 54ஓட சாராம்சம். நான் நேர கட்டுப்பாடு கருதி கொஞ்சம் சுருக்கமா, ஆனா எது முக்கியமோ அதை மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். அடுத்து இன்னொரு பிரிவு இருக்கு, 54B, செக்ஷன் 54B. அதுல என்ன அப்படின்னா, லேண்ட் யூஸ்டு ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர். அதாவது தொன்று தொட்டு அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டா இருக்காது அது. ஏன்னா இந்த மாதிரி வர அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டுக்கு வந்து டாக்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன், கேபிட்டல் கெயின்ஸ் கிடையாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். மூலதன லாபத்துக்கு வரி கிடையாது விவசாய நிலத்துக்கு. ஆனா லேண்ட் யூஸ்டு ஃபார் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்றது என்னன்னா, இப்போ நீங்க இன்னைக்கு 10ஆம் தேதி அன்னைக்கு ஒரு நிலத்தை விற்கலாம் முடிவு பண்ணி 11ஆம் தேதி நாளைக்கு வந்து நீங்க அதுக்கான வேலையில் இறங்குறீங்க அப்படின்னா, கரெக்டா இதுக்கும் 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது விவசாயத்துக்கு பயன்பட்டிருக்கும். அதாவது 2019 இருந்து 2019 ஜனவரியில இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் அது விவசாய நிலமா பயன்படுத்தப்பட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு சலுகை உண்டு. அது எப்ப அப்படின்னா, நீங்க மறுபடியும் அந்த தொகையில இருந்து இன்னொரு விவசாய நிலத்தை வாங்கலாம். 2 வருஷத்துக்கு முந்தைய 10 லட்சத்துக்கு வாங்கியிருப்பீங்க, இப்ப 15 லட்சத்துக்கு வைங்களேன். அந்த 15 லட்சத்துக்கு நீங்க புதுசா ஒரு விவசாய நிலம் வாங்கினீங்கன்னா முழுமையா வரி விலக்கு உண்டு. அதுக்கும் வந்து 3 வருஷம் டைம் கொடுக்குறாங்க. இதுக்கும் அதே மாதிரி தான். அந்த தொகை நீங்க கையில வச்சுக்க முடியாது, கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸ்கீம்ல டெபாசிட் பண்ணணும். இல்ல உடனே வாங்குற மாதிரி இருந்தா வாங்கலாம், இது உங்களோட ஆப்ஷன். இது வந்து 54B. அடுத்து 54EC அப்படின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அதாவது இந்த லாங் டர்ம் கேபிட்டல் கெயின் அப்படி சொல்லப்படும் இந்த நீண்ட கால மூலதன ஆதாயத்தை குறிப்பிட்ட பாண்ட்ஸ்ல வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு விதிவிலக்கு கிடைக்கும். அது என்ன அப்படின்னா, NHAI பாண்ட்ஸ், கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பாண்ட்ஸ். என்னன்னா, நேஷனல் ஹைவேஸ் அத்தாரிட்டி ஆஃப் இந்தியா லிமிடெட், அதனோட பாண்ட்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா எக்ஸம்ஷன் உண்டு. அடுத்து ரூரல் எலக்ட்ரிபிகேஷன் கார்பரேஷன் லிமிடெட் ஒன்று இருக்கு, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், அதனோட பாண்ட்ஸ் வாங்கினீங்கனாலும் எக்ஸம்ஷன் உண்டு. ஆனா இதில் நீங்க அதிகபட்சம் 50 லட்சம் தான் முதலீடு செய்ய முடியும். நீங்க 1 கோடி ரூபாய் மூலதன லாபம் வந்திருக்கு, நான் 1 கோடிக்கு அந்த பாண்டு வாங்கணும்னா தப்பிச்சுக்கலாமே அப்படின்னு நினைச்சா முடியாது. அதுக்கு வந்து வரையறை இருக்கு. அது 50 லட்சம். 50 லட்சத்துக்குள்ளதான் நீங்க அதுல இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியும். மீதி இன்வெஸ்ட் பண்ணல, நான் டாக்ஸ் கட்டுறேன்னா நீங்க அப்பயே கட்டிடணும். அதே மாதிரி இதுலயும் இன்னொரு நிபந்தனை, அப்படி நீங்க அந்த பாண்ட்ஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணதை 5 வருஷத்துக்கு வந்து மாற்றக்கூடாது, எடுக்கக்கூடாது. அப்பதான் இந்த சலுகை வந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும். சரி, நான் நடுவுல 3 வருஷம் கழிச்சு எடுக்கிறேன், எனக்கு தேவை எடுத்துறேன் அப்படின்னு என்ன ஆகும்னா, எந்த வருஷத்துல நீங்க எடுக்கிறீங்களோ அந்த வருஷத்துல அந்த மீதி தொகைக்கு வந்து வரி செலுத்தி ஆகும். அதனால 5 வருஷம் அப்படின்றது கட்டாயம். அடுத்து 54Eன்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா, ஸ்பெசிஃபைட் ஃபண்ட்ஸ்ல வந்து யூனிட்ஸ் இருக்கு, அதுல வந்து நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். 2017-18ல இருந்து இந்த இன்ற செக்ஷன் அமலுக்கு வந்திருக்கு. இதுலயும் 50 லட்சம் தான் அதிகபட்சம் போட முடியும். இதுலயும் வந்து 5 வருஷத்துக்கு மேல, 5 வருஷத்துக்குள்ள அதை நீங்க மாத்தக்கூடாது. மாத்தினீங்கன்னா அந்த முழு பெனிஃபிட் உங்களுக்கு கிடைக்காது. 54E. அடுத்து இன்னொரு முக்கியமான செக்ஷன் இருக்கு, 54F. இப்போ செக்ஷன் 54க்கும் 54Fக்கும் கொஞ்சம் தான் வித்தியாசம். எஃப் மட்டும் தான் வித்தியாசம் சொல்லிடாதீங்க, அது வந்து அது எண்ணில் இருக்கு. ஆனா 54Fக்கும் அதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, செக்ஷன் 54 வந்து
குடியிருக்கிற வீட்டை விற்கிறதுக்கான மூலதன ஆதாயத்தை பத்தி பேசுச்சு. 54F அப்படின்றது அதர் தேன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, லாங் டேர்ம் கேபிட்டல் அசெட் அதர் தேன் ஹவுஸ் ப்ராப்பர்ட்டி, அதாவது வீட்டை தவிர மற்ற நீண்ட கால சொத்து. உதாரணமா ஒரு பெரிய பிளாட்னு வச்சுக்குவோம், பெரிய நிலம்னு வச்சுக்குவோம். ஸோ அதை விற்கிறப்ப இந்த மூலதன லாபத்துல இருந்து எப்படி நம்ம சலுகை பெறலாம் அப்படின்றத இது பார்க்கலாம். இந்த 54Fல முக்கியமான ஒரு வேறுபாடு என்ன பார்க்கணும் அப்படின்னா, நீங்க முழு தொகையும் வந்து முதலீடு பண்ணி ஆகணும். பிரிவு 54ல மூலதன ஆதாயத்தை மட்டும் அது நீங்க முதலீடு பண்ணா போதும் அப்படின்றது சொல்லியிருந்தோம். 54Fல என்ன அப்படின்னா, நெட் கன்சிடரேஷன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய முழு தொகையும் நீங்க முதலீடு பண்ணாதான் உங்களுக்கு சலுகை கிடைக்கும். இதுலயும் அதே மாதிரிதான் 3 வருடங்களுக்குள்ள ஒரு புது வீட்டை கட்டலாம். வித்த நாள்ல இருந்து 2 வருடங்களுக்குள்ள புது வீட்டை வாங்கலாம். அல்லது அதுக்கு முன்னாடி 1 வருஷத்துக்கு முன்னாடி வாங்கின வீடா இருந்தா கூட இது நீங்க சலுகைக்காக எடுத்துக்கலாம். அது ஒரு வசதி இருக்கு. சரி, இப்ப இன்னொரு உதாரணம் பார்ப்போம். ஒருத்தர் 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு வித்திருக்காரு, மூலதன லாபம் ஒரு 30 லட்சம் வந்துட்டுன்னு வைங்களேன். இந்த 30 லட்சத்துக்கு அவர் வீடு வாங்காம 25 லட்சத்துக்கு ஒரு வீட்டை வாங்கிட்டு மீதி 5 லட்சத்துக்கு நான் வாங்கல அப்படின்னா இப்ப என்ன ஆகும்னா, அந்த 5 லட்சத்துக்கு வந்து வரி உண்டு, 20% வரி உண்டு. ஸோ ப்ரொபோர்ஷனேட்டா தான் இதுல வந்து உங்களுக்கு அனுகூலம் கிடைக்கும். நீங்க உங்களோட முழு விற்ற தொகையில எவ்வளவு முதலீடு பண்றீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் விகிதாச்சார அடிப்படையில தான் உங்களுக்கு இந்த பிரிவோட அனுகூலம் கிடைக்கும். முழுசா வாங்கினீங்கன்னா முழு அனுகூலம் கிடைக்கும். இந்த பிரிவிலையும் வந்து அந்த நிபந்தனை உண்டு. என்ன அப்படின்னா, நீங்க 3 வருஷத்துக்குள்ள அந்த வீட்டை கட்டுறதுக்காக அந்த தொகையை நீங்க கையிலே வச்சிருக்க முடியாது. கேபிட்டல் கெயின்ஸ் அக்கௌண்ட் ஸ்கீம்ல டெபாசிட் பண்ணிடணும். எப்பப்ப தேவைப்படுதோ அப்பப்ப வருமான வரித்துறை அனுமதியோட அந்த தொகையை எடுத்து தான் நீங்க செலவு பண்ணணும். உதாரணத்துக்கு பிளாட் வாங்குறதுக்கு ஒரு 10 லட்சம் வேணும் அப்படின்னா அது முதல்ல அதை வாங்கிக்கலாம். அப்புறம் ஒரு ஸ்டேஜ் வரைக்கும் கட்டுறதுக்கு இன்னொரு 15 லட்சம் வேணும் அப்படின்னா அதுல இருந்து எடுத்துக்கலாம். அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமா எடுத்துதான் நீங்க பண்ண முடியும். கையில வச்சுக்கிட்டு அதை வேற இதுக்கு பயன்படுத்த முடியாது, வேற நோக்கத்துக்காக பயன்படுத்த முடியாது. இதுதான் இதனோட நிபந்தனைகள். ஸோ இப்ப இந்த 54F அப்படின்றது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு பிரிவு தான். ஏன்னா நிலம்னு வைக்கிறப்ப வந்து மூலதன ஆதாயம் ரொம்ப அதிகம் வரும். அப்படி வர்றப்ப அதுக்கான வரியை செலுத்தாம தவிர்க்கிறதுக்கு இந்த பிரிவு வந்து ரொம்ப பயன்படும். முதல் முறையா வீடு வாங்குறவங்களுக்குலாம் இது வந்து ரொம்ப உபயோகமான ஒரு பிரிவு. ஏன்னா முழு தொகையும் அவங்க இதுக்காக செலவு பண்ணி முதலீடு பண்றப்ப வரியே கட்டாம அந்த லாபத்தை வந்து முழுசா அனுபவிக்க முடியும். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எந்த இதுலையுமே வந்து அந்த குறிப்பிட்ட வரையறை காலத்துக்கு முன்னாடி நீங்க அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா, பயன்படுத்தாம விட்டீங்கன்னாவோ அல்லது எடுத்துட்டீங்கன்னாவோ, எந்த வருஷம் எடுத்தீங்களோ அந்த வருஷத்துக்கான வரியை வந்து நீங்க கண்டிப்பா செலுத்தி ஆகும். அதாவது இப்ப 2022ல அதை பண்றீங்க அப்படின்னா 2020க்கான வருமானத்தோட இதையும் சேர்த்திடுவாங்க. சேர்த்துட்டு அதுக்கான வரியை கணக்கிடுவாங்க. ஸோ அப்போ இந்த ஒரு பிரிவோட முழு அனுகூலத்தையும் நம்ம அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா அதுல இருக்க எல்லா நிபந்தனைகளையும் நம்ம பின்பற்றணும். அப்பதான் அதுக்கான முழு பலன் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ நிலம் மற்றும் வீடு இதனோட ஆதாயம், அது எப்படி முதலீடு பண்ணா வரியில இருந்து நம்ம தப்பிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு விளக்கத்தை வந்து இந்த குறுகிய காலத்துல நான் சொல்லியிருக்கேன். மறுபடியும் எல்லாருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன். இனி ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நம்ம பார்க்கலாம். சூப்பர் சார், ரொம்ப தெளிவா சொன்னீங்க. தேங்க்யூ. எங்க வீட்டுக்காரரு 6 பேஜ் நோட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க சார். காலேஜ்ல எடுப்பாங்களான்னு தெரியல. 6 பேஜ் நோட்ஸ் எடுத்திருக்காங்க. சோ எல்லாத்துக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன். சரி, இப்ப கேள்வி பதில் பிரிவுக்கு சென்று விடலாம். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் தங்கள் கேள்விகளை சாட் பாக்ஸில் டைப் செய்யலாம் அல்லது ஹேண்ட் ரைஸ் பட்டனை அழுத்தலாம். அவங்கள பேச விடுறீங்களா இல்ல நான் அதுல படிச்சு பார்த்துட்டு சொல்லவா? இல்லங்க சார், இன்னும் கேள்வி வரல. அப்ரிசியேஷன்ஸ் வந்திருக்கு. வெரி கிளியர் எக்ஸ்பிளைன் அப்படினு போட்டுருக்காங்க. ஓகே. பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பட்டன் அழுத்தலாம், பேசலாம். சக்சன் குமார் சார், நீங்க பேசலாம் சார். வணக்கம் சார். வணக்கம் சார். இப்போ இந்த லேண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் சொன்னீங்க இல்லையா? ஆமா, அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட் வாங்கி வித்தா அது எதுவும் இது வராது அப்படின்னு சொன்னீங்க இல்லையா? இப்போ அக்ரிகல்ச்சர் லேண்ட
இப்போ கமர்ஷியல் லேண்டா மாத்துறதுக்கு ஒரு ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து வித்துறேன்னு வைங்களேன். ம் இப்போ அது வந்து கமர்ஷியல் லேண்ட் வந்து ஐடில எடுத்துக்குவாங்க இல்லையா அந்த கரண்ட் இயருக்கு? ஆமா, அதாவது விவசாய நிலத்தை நீங்க விக்கிறப்ப உங்ககிட்ட இருந்து வாங்குறவர் வந்து விவசாய நிலம் அப்படின்னு அவர் அந்த பத்திரத்துல போட்டு வாங்கினார்னா கேபிட்டல் கெயின்ஸ் கிடையாது. அது வந்து தெளிவா குறிப்பிடணும், விவசாய நிலம்ன்றதை குறிப்பிடணும். அப்பதான் இதுக்கான இந்த அனுகூலம் நமக்கு கிடைக்கும். அது அதுல போடாம வெறும் நிலம் அப்படின்னு வந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ் பே பண்ண வேண்டியிருக்கும், டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஆமா. இப்போ நான் வந்து ஒரு ஒரு லேண்ட் வாங்குறேன், விவசாய நிலம் வாங்கிடுறேன். ம் இப்போ அந்த இடத்துல கமர்ஷியலா பக்கத்துல எல்லாம் ஆயிடுதுன்னு வைங்களேன். இப்போ Okay. அந்த ஒரு 2 இயர்ஸோ நீங்க சொன்ன மாதிரி ஏதாவது ஒரு ரிங் ரோடோ இல்ல வேற ஏதோ ஒரு பெரிய ஃபேக்டரி வந்து இப்போ அந்த டைம்ல நான் வந்து கமர்ஷியல் லேண்டா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு நான் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்தா அதுக்கு என்ன டாக்ஸ் இல்ல என்ன அதுக்கு கவர்மெண்ட் நார்ம்ஸ் சார் அது கன்வெர்ட் பண்றது? இல்ல, நீங்க கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு வந்து உங்களுக்கு முழு உரிமை இருக்கு. அதுக்கான ஃபீஸ் அதெல்லாம் பே பண்ணீங்கன்னா கன்வெர்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஆனா அது Okay. பண்ணிட்டு விக்கிறப்ப நீங்க வேற எந்த பெனிஃபிட்டும் இதுல என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அந்த வாங்கின விலைக்கும் இப்ப நீங்க விற்க போற விலைக்கும் உண்டான இதுக்கு வந்து நீங்க கெயின்ஸ் டாக்ஸ் கட்டி ஆகும். அதான் அது ஓகே. அது okay. அதான் நிலை. நான் இப்போ அந்த கவர்மெண்ட் என்ன நார்ம்ஸ் அந்த ஃபீஸ் இப்போ கமர்ஷியலா கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு பே பண்ண சொல்றாங்களோ அதுக்கு பே பண்ணிட்டா அது கமர்ஷியலா கன்வெர்ட் ஆயிரும். கரெக்ட்டுங்களா? ஆயிடும். அதுக்கப்புறம் அது விவசாய நிலம் இல்ல. அது நீங்க விக்கிறப்ப கமர்ஷியல் லேண்டா தான் விற்க முடியும். அதான் திருப்பி அதை மாத்த முடியாது, ரிவர்ஸ் பண்ண மாத்த முடியாது. முடியாது, மாத்த முடியாது. ஓகே சார், தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் கொஸ்டின். சார் K7 கேட்டிருக்காங்க 289 எக்ஸ்பிளனேஷன் ப்ளீஸ் சார்னு. ஓகே ரைட். அதாவது இது காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது முன்னாடி வந்து பேஸ் இயர்ன்றது 81 82 இருந்தது. 81 82க்கு 100ன்னு வச்சிருந்தாங்க. அது வந்து 2016 17 வரைக்கும் தான் அது அமுல்ல இருந்தது. இப்போ என்ன அப்படின்னா 2001 2 அந்த வருஷத்துக்கான காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் இண்டெக்ஸ் வந்து 100. இப்ப முடிஞ்ச நிதியாண்டு இருக்கு இல்லைங்களா 2019 20 அதுக்கு வந்து 289. அதான் அப்ப 100 ரூபாயா இருந்தா இப்ப 289 ரூபாய் மதிப்புன்னு அர்த்தம். வேற ஒண்ணு. அப்ப 1 லட்சம் இருந்தா இப்ப 2,89,000. அப்ப 1 கோடினா இப்ப 2,89,00,000. அதாவது அந்த மதிப்பு வந்து வரிக்குட்பட்டு உயருது. சோ உங்களுக்கு நீங்க கட்ட வேண்டிய வரி வந்து குறையும். அதனால இப்ப 100 ரூபாய்க்கு வாங்கினது 500 ரூபாய்க்கு விற்கிறப்ப 400 ரூபாய்க்கு டாக்ஸ் கட்டுவீங்க. 100 ரூபாய்க்கு வாங்கினது 280 அப்படின்னு அடக்க விலை மாறுறப்ப மீதி 211 ரூபாய்க்கு தான் நீங்க டாக்ஸ் கட்டுவீங்க இல்லையா? அதுதான் அந்த காஸ்ட் இன்ஃப்ளேஷன் டாக்ஸோட அட்வான்டேஜ். தெளிவாச்சுங்களா? ஒரு அப்ரிசியேஷன் மேடம். நண்பர் பாலு அவர்களுக்கு வணக்கம். தொகுத்தும் பகுத்தும் வகுத்தும் கோவையாக தெளிவுபடுத்தினீர்கள், நன்றி. சிவராமா கிருஷ்ணா from சிவராமா. கவிஞரா இருப்பாரோ? உணர்வுபூர்வமா சொல்லியிருக்காரு சார். உணர்வுபூர்வமா சொல்லியிருக்காரு சார். இருந்தாலும் அந்த வார்த்தைகள் கிடைச்சிருக்கு. எதுக்கு கேட்ட இந்த K7 சாருக்கு புரிஞ்சிருச்சுங்க சார். தேங்க்ஸ் சார்னு போட்டிருக்காங்க. ஓகே ஓகே. அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியோட நோக்கம் அதுதான். பாலா சார் வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருக்காங்க சார்? இல்லை மேடம், சாட் பாக்ஸில் அப்ரிசியேஷன் தான் இருக்கு. வேற யாரும் ரைஸ் பண்ணல. ஒன்று வந்திருக்கு மேடம். இப்போ வைல் சேல் ஆஃப் ரெசிடென்ட் லேண்ட் கேன் பை ரெசிடென்ஷியல் ஹவுஸ் அண்ட் வைஸ் வர்சா. எஸ்ஆர் அசோசியேட். இல்ல அவங்க பேசினாங்கன்னா நல்லா இருக்கும். ஏன்னா ரொம்ப சுருக்கமா இருக்கு கேள்வி. ஓகே சார். அவங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்கன்றது நேர்ல கேட்டு விளக்கம் பெறலாம். சார் நாங்கள் உங்களை அன்மியூட் பண்ணியிருக்கோம், நீங்க கேட்கலாம் சார். உங்களுடைய கேள்வியை நீங்க வைஸ் வெர்சா அப்படின்றது அது என்ன எதை மீன் பண்றாங்கன்னு எனக்கு புரியல. அதுக்காக மிஸ்டர் சிவராமகிருஷ்ணன் சார், நாங்க உங்களை அன்மியூட் பண்றோம், நீங்க சார்ட்ட டைரக்டா கேட்கலாம். அருள் சுந்தரம் சார் கேட்டிருக்காங்க ஈரோட்ல இருந்து. சார் வாட் அபௌட் தி எக்ஸ்பென்ஸ் ரெக்கார்ட்ஸ்? அதாவது நீங்க செலவு பண்ணதுக்கான அந்த பில்லு, சப்போஸ் எக்ஸ்டென்ஷனா இப்போ என்ஜினியர் கொடுக்குற பில்லு அல்லது மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கின பில்லு, இதெல்லாம் வந்து வச்சிருக்கணும். அவங்க வருமான வரித்துறையில இருந்து அதை கேள்வி கேட்கறப்ப நீங்க அதை சமர்ப்பிக்கிற அளவுக்கு தயாரா இருக்கணும். அதே மாதிரி அந்த செலவு அப்படின்றதும் வந்து ரொம்ப அன்ரீசனபிளாகவும் இருக்கக்கூடாது. உதாரணத்துக்கு 50,000 ரூபாய்க்கு ஒரு பிளாட் வாங்கிட்டு நான் ஃபென்சிங்கும் லெவலிங்கும் வந்து 10 லட்ச ரூபாய் செலவு பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க. நிச்சயமா சந்தேகம் வரும். அது query போடுவாங்க. அப்படி போடுறப்ப அதுக்கான பலாபலன்களையும் நம்ம ஏத்துதான் ஆகணும், எதிர்கொள்ளணும். அதே மாதிரி இப்ப புரோக்கரேஜ் அப்படின்னா அதிகபட்சம் ஒரு 2% காமிக்கலாம். அதுக்கு மேல போட்டீங்கன்னா டிஸ்அலோ பண்ணிடுவாங்க அல்லது query போடுவாங்க. நீங்க யாருக்கு கொடுத்தீங்க அப்படின்றதையும் விசாரிச்சு
அது இன்னும் கொஞ்சம் சிக்கலாயிடும் அது. அதனால ஒரு நம்பக்கூடிய நடைமுறையில இருக்கக்கூடிய வகையில அந்த செலவெல்லாம் வந்து நம்ம காமிக்கிறது நல்லது. சார் மேடம் சார் வணக்கம் சார். வணக்கம் ஸ்ரீவத்சன், சொல்லுங்க. ஹலோ. சார் இப்போ நம்ம வந்து ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குற ஒரு 15 lakhs வாங்குறோம்னு நம்ம சேல் பண்ணும்போது இப்ப சப்போஸ் நம்ம வந்துட்டு இதே 15 வாங்கிட்டு 70 வித்த நம்ம வந்துட்டு கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் கட்டணும். மத்தபடி வந்துட்டு இதே 15க்கு வாங்கின ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி நான் ஒரு 13 சேல் பண்ணா அதோட எப்படி அதோட இது லாஜிக் எப்படி சார் எனக்கு தெரியல. இட் வில் பி ட்ரீட்டட் as capital loss. நீங்க அதுக்கு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இல்ல. அந்த லாஸ் வந்து நீங்க 4 வருஷத்துக்கு கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணலாம். எதிர்காலத்துல ஏதாவது கேபிட்டல் கெயின் வரப்ப இந்த லாஸ் வந்து அதுல செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். புரிஞ்சுதுங்களா? ஓகே. நம்ம எதிர்காலத்துல எதனா ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கினா அப்போ அந்த இது வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாங்களா சார்? லாஸ் வந்து செட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். அதாவது அதுல அதை வாங்கி விற்கிறப்ப வரக்கூடிய லாபத்துல இந்த நஷ்டத்தை வந்து நீங்க கழிச்சு மீதிக்கு வந்து வரி செலுத்தினா போதும். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஆமா, லாஸும் வந்து அலோவபிள். லாங் டர்ம் கேபிட்டல் லாஸ் அப்படின்றதும் இருக்கு. சார் இந்த SR அசோசியேட் क्वेश्चन போட்டுருக்காங்க. while sale of residential land shall be can buy residential house against capital gain, and while sale of residential house shall we can buy residential plot against capital gain. Yes, it is allowed. ஏன்னா அது நிலம் வாங்கி தான் வீடு கட்ட முடியும் இல்லையா? நிலம் வாங்குறதுக்கு அந்த தொகையை பயன்படுத்தலாம். ஆனா என்னன்னா அது ஒண்ணு வந்து 54ல வரும், இன்னொன்னு 54Fல வரும். அந்த ரெண்டுக்கு உண்டான வித்தியாசம் ஏற்கனவே தெளிவா சொன்னேன். Thank you so much sir. Thanks sir. Appreciation. சரி, நம்ம அடுத்த அறிவிப்புக்கு போயிடலாம். அடுத்ததாக லேர்ன் வித் கேர். நம்ம கேரோட எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸும் கேர் HRD for Successங்கிற யூடியூப் சேனல்ல இருக்கு. பார்த்து உபயோகப்படுத்திக் கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பழைய ப்ரோக்ராம்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கனாலும் யூடியூப்ல போய் பார்த்துக்கலாம். ஃபார்மலி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, எங்களை என்கரேஜ் பண்ணுங்க. அடுத்ததாக ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். நம்ம இன்னைக்கு சண்டே இல்லையா, அதனால நம்ம பாலா சார் தான் ஓட் ஆஃப் தேங்க்ஸ். நம்ம டெக்னிக்கல் ஹெட், JCI மெம்பர், ஜோன் ட்ரெய்னர், அப்புறம் சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர் பை ப்ரொஃபஷன். ஸோ ஓவர் டு யூ பாலா சார். தேங்க்யூ மேடம். இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லதரசு என்ற வள்ளுவர் வாய்மொழிக்கு இலக்கணமாக இன்று நமக்கெல்லாம் நிதியரசராக நாம் ஈட்டிய வருமானத்தில் வாங்கிய சொத்தை திறம்பட சட்டப்பூர்வமாக வரிச்சலுகையுடன் மிக மிக நுணுக்கமான தெளிவான சட்ட சலுகைகளை நமக்கு நிதி ஆலோசனைகளை வழங்கிய எளிதாக தெளிவாக எடுத்துரைத்த வரி ஆலோசகர் தணிக்கையாளர் திரு பி பாலசுந்தரம் பிகாம் PGDFM ஐயா அவர்களுக்கு அன்பு பாசம் கலந்த ரத்தின மாலையை நன்றி மாலையாக அணிவித்து மகிழ்வும் பெருமையும் கொள்கிறது நமது கேர். நன்றி ஐயா. நன்றி, வாய்ப்புக்கு நன்றி. தனது இனிமையான குரலில் மிகவும் தெளிவாக அருமையாக சிறப்பாக விரிவான ஒரு அருமையான அறிமுக உரையும் துவக்க உரையும் ஆற்றிய மிஸ் காயத்ரி அவர்களுக்கு கேரின் நெஞ்சார்ந்த நன்றி. அனைத்து கேரின் தொழில்நுட்ப வசதிகளை ஏற்படுத்தி செய்து வந்து கொண்டிருக்கும் தொழில்நுட்ப குழுவிற்கு நன்றி. கேரை பற்றி எப்பொழுதும் இனிமையாக சுவையாக எடுத்துரைக்கும் எங்களது இளம் பயிற்சியாளர்கள் சஹானா, மீனாட்சி, இன்று நமது கீதா அவர்களுக்கு அன்பான நன்றி. கேரின் எண்ணங்களை தனது கைவண்ணத்தால் தொடர்ந்து எல்லா நிகழ்ச்சிகளுக்கும் விளம்பர வடிவமைப்புகளை வடிவமைத்து தரும் இளம் டிசைனர் நந்தனன் அவர்களுக்கு அன்பார்ந்த நன்றி. நமது கேர் நிகழ்ச்சிகளை மீடியாவிற்கு வெளிச்சம் போட்டு காட்டும் சக்சஸ் மீடியா சங்கர் அவர்களுக்கு நன்றி. எல்லா நிகழ்ச்சிகளையும் கலகலப்பாகவும் சுவையாகவும் அருமையாகவும் வெற்றிகரமாக தொடர்ந்து தொகுத்து வழங்கி கொண்டிருக்கும் நமது கீதா அவர்களுக்கு அன்பான நன்றி. தம்மீர் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் வன்மையிலெல்லாம் தலை, தன்னை விட வலியவர்களை என்றும் தமக்கு துணையாக தனது சிறந்த நட்பின் மூலம் அந்த அறிஞர்களை எல்லாம் நமது கேர் நிகழ்ச்சிகளுக்கு அறிமுகப்படுத்தி நம்மையும் கேரையும் சிறப்பித்து வரும் இயக்குனர் நிறுவனர் திரு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஐயா அவர்களையும் அவருக்கு என்று உறுதுணையாக இருக்கும் இணை இயக்குனர் பாலச்சந்திரன் அவர்களுக்கும் நமது நெஞ்சார்ந்த பணிவான நன்றிகள். கேட்பினும் கேளா தகையவே கேள்வியால் கேட்கப்படாத செவி என்றும் அனைத்து கேர் நிகழ்ச்சிகளுக்கு தமது கேள்விகளாலும் தமது அறிவு திறமைகளாலும் தொடர்ந்து தன்னை மேம்படுத்தி வந்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து பங்கேற்பாளர்களுக்கும் கேரின் பணிவான நன்றிகள். தேங்க்யூ மேடம். நன்றி பாலா சார்.
ஓகே பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ், இன்னைக்கு நிகழ்ச்சி உபயோகமா இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். வரும் புதன்கிழமை மாலை 6:45 உங்களை சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறோம். நன்றி, வணக்கம், டேக் கேர், பை கேர். தேங்க்யூ, அனைவருக்கும் நன்றி.